سلام سلام. سلام سلام، خوش اومدین. خوش اومدین. سلام سلام، خوش آمدین. موضوع لایو امروز در رابطه با باورهاي محدود هستش که توی پست امروز هم در موردش صحبت کردیم با حضور آقای بختیاری. ممنونم از اینکه همراهمون هستین، حمایتمون میکنید. سلام سلام، خوش اومدید به دومین نشست سالیانه سلامت روان با EFT. دومین روز نشستمون هستیم با یک مهمان بسیار ویژه و منتظر هستم که ببینم توی لایو آمدند که بتونیم شروع کنیم با امید خدا. خوش اومدین. All right. Oh, hi. Hi, Brad, you are here. Okay, I'm accepting your request right now. Okay. So, اجازه بدین که من بیوگرافی آقای براد رو اول به فارسی و بعد هم به انگلیسی بخونم و بریم که براد هم به ما پیوسته. خوش اومدین، خوش اومدین. در دومین روز از نشستمون هستیم با آقای برادیتس. قرار امروز گفتگو بکنیم و اجازه بدید من آقای برادیتس رو معرفی بکنم. آقای برادیتس کارشناس، محقق، مؤلف EFT هستند که به جهت رویکرد متفاوتشون به محبوبیت ویژه‌ای در دنیا رسیدن و به گونه‌ای یکی از ستارگان EFT معاصر به حساب میان. به جز تألیف کتاب‌های پرفروش و موفقی مثل کتاب کودکانه آرزوی جادوگر و کتاب هایی در سرانگشتان توسط، در رویدادها و کنفرانس‌های متعدد جهانی حضور داشتن، اما بیشترین دلیل محبوبیت و معروفیتشون استفاده شوخ طبعانه و جدیدش در ویدیوهای تپینگیه. همینطور براد با بیش از 1000 ویدیوی تپینگی بر روی موضوعات مختلف و متنوع به بالای 33 میلیون بار بازدید در یوتیوب دست پیدا کرده که به عنوان یکی از پربازدیدترین، پرطرفدارترین و البته موفق‌ترین یوتیوبرهای EFT شناخته میشه. اگر که دوست داشتین در مورد براد بیشتر بدونید، آدرس وبسایتش هست www.tapwithbrad.com و اگه اجازه بدید من بیوگرافی براد رو هم به انگلیسی بخونم و از ایشون دعوت کنیم که به ما بپیوندن. Brad Yates is known internationally for his creative and often humorous use of emotional freedom technique. Brad is the author of the best-selling children's book, The Wizard Wish, the co-author of the bestseller Freedom at Your Fingertips, and a featured expert in the film The Tapping Solution. He has also been a presenter at a number of events, including Jack Canfield's Breakthrough to the Success, and has done teleseminars with The Secret Stars, Bob Doyle and Dr. Joe Vitale, and has been heard internationally on a number of internet radio talk shows. Brad also has over 1,000 videos on YouTube that have been viewed over 33 million times. More info is available at www.tapwithbrad.com. So,
Now I'm so excited to invite our Brad Yates to join us here. Welcome, Brad. Hi. Hey, Lily, how are you? How are you? I'm really good. I'm fine. How are you? So happy to see you here. Likewise. Thank you. Happy to be here. Oh, thank you. Since our last interview, it was the last year. Oh, we have extra guest. Ziggy might join us for part of the interview. Yeah. So shall we say welcome to him as well? Okay, so this is our second interview. I'm so thankful, grateful for joining us one more time. And since our last interview, so many things happened in the world. What a year it has been. And so how has the past year gone for you, Brad? It's been an interesting year. The biggest I work from home, so there wasn't a lot of change in my daily routine. And fortunately, because I worked through the internet, I was still able to work with a lot of folks, and grateful for the opportunity through YouTube Live and Facebook Live and Instagram Live to be able to use tapping to help a lot of people through this process. Wow. The toughest part for me was that one of my favorite things to do is do live workshops around the world, and I know. Haven't been able to do that. Yeah, exactly. I really missed that piece of my life. Yeah. Hopefully soon. Yeah, hopefully. Fingers crossed. Nearly there. Yeah, so as you know, most of our audience are Farsi speakers from Iran and across the world. So I'm going to translate our talk, if that's, yeah, perfect. Excellent. I'm grateful for the opportunity to reach more people this way. Oh, thank you. Everyone is saying hi here. I'm so grateful to have you here, actually. And okay, من از طرف همه شما و خودم خوش آمد گفتم با آقای براد و ازشون پرسیدم از پارسال تا الان که ما با هم دیگه در واقع مصاحبه قبلیمون پارسال بوده، توی این یک سال چیکار کرده، چه سال عجیب غریبی داشتیم و ایشون گفتن که سال بسیار متفاوتی خیلی از لحاظ برنامه روزانه زندگیشون نبود، به خاطر اینکه همیشه از خونه و به صورت آنلاین کار میکنن، ولی سخت ترین بخشی که حسابی دلشون تنگ شده رفتن به ورکشاپ ها و جلسات مهم و بزرگی که همیشه داشتن سراسر دنیا و الان ازش محروم شدن. ولی خب خیلی خوشحال، یعنی خیلی امیدوارن که به زودی بتونن برگردن به روتین. همینطور گفتن که در طول این یک سال تونستن به تعداد بیشتری آدم در سراسر دنیا از طریق فیسبوک، یوتیوب و پلتفرم های مختلف کمک بکنن و در واقع سال پرباری برشون بوده. So you've had a very productive year, don't you? I feel like it, yeah. Yeah. I was looking at your biography and I was seeing the difference between, the number of video you had made, and I was like, oh yeah, Brad been so busy then. Yeah, you are doing a great job, and yeah, it's just fantastic, and it's lovely to hear, your experience with the pandemic as well, because it could be different, and how we can just change, the perspective of looking at the challenging times in our life. Right. It's been said, it's not what happens, it's how we respond to what happens. Yeah. And so tapping gives us an opportunity to change our response. Yeah, exactly. So من داشتم با آقای براد میگفتم خیلی سال پرباری داشتی و زمانی که من داشتم بیوگرافی آقای براد رو نسبت به پارسال چک میکردم دیدم که مثلا چند صد تا ویدیو اضافه شده به آمار ویدیوهاش، چند میلیون به آمار بازدیدهاش اضافه شده. داشتم گفتم که آفرین که اینقدر فوق‌العاده بوده و اینقدر جذاب شنیدن این حرفا از مهمانانمون که همین یک سال قرنطینه که به هممون یکسان بوده مدلش، چقدر آدم‌های مختلف میتونن واکنش‌های مختلف نشون بدن. و جواب براد بسیار درست و قابل تأمله. اینکه آقای براد میگن خب به خاطر اینکه مهم نیست در واقع چه اتفاقی میفته،
اصل ماجرا اینه که ما چجور ریسپانس میکنیم، ما چطور واکنش نشون میدیم در قبال اتفاقات. در واقع یه اتفاقی میفته، پاسخ ما به اون اتفاق چیه و خوبیش اینه که ما به کمک تپینگ میتونیم ریسپانسمون رو و واکنش و پاسخمون به جهان رو و اتفاقات پیرامونمون تغییر بدیم، که من خیلی خیلی زیاد باشون موافقم که همه اونچه که اتفاق میفته برای همه ما در درون خود ماست و بر اساس واکنش ما رخ میده. Yeah, that was a great point that you mentioned. But for today, we are going to talk about limiting beliefs. Yeah, because we want to change those. Exactly, yeah. Very excited about that. So let's just jump into it by clarifying what is limiting beliefs at the first sight. So beliefs are those thoughts that we hold on to and repeat over and over, such that we live our lives by them. And they may be religious beliefs, they may be beliefs about society, they may be about all kinds of things, but particularly the beliefs about ourselves, what's possible for ourselves. And so those limiting beliefs are those ones where we say, I can go this far, but I can't go any further than that. I can be this healthy, but no healthier. I can be this wealthy, but no wealthier. I can be this successful, this happy, whatever it might be. And so we sort of draw the line in the sand as to how far we can go. And for the most part, we tend to put ourselves in a much smaller box than what's possible. And it's not our fault, because we get these beliefs from the people around us growing up, whether it's the beliefs that they've passed on to us or the beliefs that we've come up with based on events and our misunderstandings about those events. Yeah, that was a really good explanation about it. So I'm going to translate that. من پرسیدم که خب ما امروز قراره در مورد باورهای محدود صحبت بکنیم. آقای برادم گفتن که خیلی برنامه داریم، بتونیم امروز از بین ببریمشون، امیدوارم. و من ازشون پرسیدم خب حالا برای اینکه شروع بکنیم اصلا به ما بگید که این باورهای محدود چی هستن که ما باید حالا از بینشون ببریم. و توضیحشون خیلی 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 مختصر اما بسیار درست و خوشمعنا بود به نظر من. گفتن که باورهای محدود فکرهایی هستن که ما داریمشون و بهشون میچسبیم و مدام هم تکرارشون میکنیم. و حالا این باورها خیلی مختلفن. میتونه باورهای مذهبیمون باشه، میتونه باورهای فرهنگیمون باشه، میتونه باورهای خانوادگیمون باشه. خیلی این باورها میتونن مختلف باشن، از کجا میان، چطوری میان. ولی و یه بخش بزرگی از این باورها باور ما به خودمون و در مورد خودمون و توانمندیامونه. حالا این باورها چیکار میکنن؟ کاری که این باورها میکنن اینه که اوکی، من تا اینجا میتونم جلو برم، بیشتر از این دیگه ممکن نیست. مثلا من میتونم اینقدر سلامت باشم تا همین نقطه، من میتونم تا همین نقطه فقط پولدار باشم، تا این نقطه میتونم موفق باشم، یا هر چیز دیگه. ما یه نقطه بر خودمون تعیین میکنیم، میگیم من تا اینجا برام قابل درک و باوره که بهش برسم و دیگه از اون نقطه به بعد تو محدوده ما نیست. و میگم میتونه شامل همه چیز، از سلامتی، پول، درآمد، موفقیت، هر چیزی میتونه باشه. و یه جمله که گفت و دوست داشتم بود که مثل اینه که ما روی یک شنهای ساحل میایم یه خط میکشیم، میگیم ما فقط تا اینجا میتونیم بریم، در حالی که اون شنهای ساحل خیلی نامحدوده، من میشه کلی جلو رفت، اما یه خط میکشیم و محدودش میکنیم و توی یک فضا و محدوده کوچیکی گیر میافتیم. حالا این باورها میتونه از طرف دست ما هم نیست، قرار نیست خودمون رو سرزنش بکنیم. ما میتونیم اینو از آدم‌های اطرافمون بگیریم، ما اینو میتونیم از خانواده‌مون بگیریم، یا میتونیم از اتفاقاتی که برامون رخ داده در گذشته این باور بر ما در واقع برای ما خیلی قوی بشه که مثلا تو نمیتونی و هیچ گناهی هم تو این جریان ما نداریم، قرار نیست سرزنش بکنیم. So now we have a better understanding and we just realize, okay, these beliefs could limit us and put a wall between us and whatever we want.
Is that right? Right, because we'll stop ourselves. Yeah. If we believe that we're only allowed to have so much, then we will stop ourselves from doing those things that could lead to a greater experience of health, wealth, happiness, or whatever it might be. Mm-hmm. We'll only go so far. We'll stop at that line. خب من گفتم یعنی به معنای اینه که پس در واقع باورهای ما باعث میشن که ما گیر کنیم، یعنی یه جایی متوقف بشیم. و ایشون میگن بله، ماجرا اینه که باورها ما رو متوقف میکنه و این باوران که به ما میگن تو تا کجا میتونی بری و چه کارهایی میتونی انجام بدی و بیشتر از یه محدوده‌ای. وقتی ما باور محدود داریم به هیچ وجه نمیتونیم جلوتر بریم و در واقع خودمون مانع خودمون هستیم. حالا میخواد هدفمون پول باشه، سلامتی باشه، خوشبختی باشه، شادی باشه، ولی تو ذهن ما این تعریف میشه که تا اینجا تو فقط میتونی اینو داشته باشی. حالا شما فکر کنید، به نظر من نگاه بکنید ببینید شما تو کجاها خودتون رو محدود میکنید و خیلی کوچیک فکر میکنید. Just a question popped in for me. It's a kind of basically pandemic related, because you said sometimes it comes from, you know, the events or something in the past, or, you know, the events or traumatic events or whatever. There's a question about, is the limiting beliefs could be built up from the challenging situation, even, you know, anything that's going on in our current life, and then it just builds up as a limiting belief, and then we cannot go any further. Right, and our beliefs do build upon each other, and so ultimately almost everything is interrelated. So when things happen to us, we connect it to what's already there. So definitely those limiting beliefs can compound. Okay. خب من پرسیدم، حالا یه سوالی که پیش میاد، آیا این احتمال هم وجود داره که مثلا از زندگی روزمرهمون، از چالش هایی که تو زندگی همین الانمون داریم تجربه میکنیم، یه دفعه شروع بکنه و یه سری باورهایی برای ما ساخته بشه که هی ما محدود و محدودتر بشیم؟ مثلا شرایط کرونا یا شرایط قرنطینه باعث شد که مثلا خیلیامون سبک زندگیمون عوض بشه. آیا خود این چالش میتونه برای ما باعث بشه که ما باورامون هی محدودتر و محدودتر بشه؟ به جواب برات اینه که آره، چون ما یه بیسی از باورها رو داریم و هی اتفاقات جدید هی روش ساخته میشه و دوباره هی این دیواره و باوره رو بزرگتر و بزرگتر میکنه در نهایت. Okay, so shall we say, so it could block us from anything. How it show up in our life? Is it only about being successful, being more wealthy, or it could be how we can just recognize them? Yeah, it could be anything that we experience in life and how good it can be, our health, our relationships, whatever it might be. And then once we take on that belief, that becomes our comfort zone. So if we have a limiting belief about how much money I can have, then I'm going to feel uncomfortable having more than that. If I have limiting beliefs about how happy or whatever else it might be, I'm going to stop myself from having more because it feels uncomfortable. But that discomfort comes up in our energy system. And so that's why the tapping is so beneficial, because as we tap, we can clear that discomfort and then change our mind about where that line is drawn and where those limitations are. Yeah, that's a good point though. چیزی که من پرسیدم این بود که حالا این باورهای محدود چطوری تو زندگیمون خودش رو نشون میده؟ آیا مثلا فقط برای اینه که آدم موفق تری باشیم و اگه باور محدود داشته باشیم گیر کنیم، یا اینکه برای اینه که پولدارتر بشیم باور محدود برای ما مشکل درست میکنه؟ کجاها میتونه خودش رو نشون بده؟ و جواب برات اینه که تقریبا همه جای زندگی ما
باورهای محدود میتونه دردسر درست بکنه. یعنی اصلا مربوط به فقط یه هیته یا یه سری هدف ها نیست. خود این سوال از این جهت مهمه که همه شمایی که اینجایید بدونید تو هر مقطعی که هستید، هر کاری که دارید میکنید، باورهای محدودتون میتونه مسئله براتون ایجاد بکنه تا جایی که در واقع جلوی شما رو میگیره که از هر نقطه‌ای که هستید یکم جلوتر برید. میتونه توی زندگی معمولی باشه، میتونه توی رابطه‌تون باشه که رابطه بهتری رو نتونید بخواید، تجربه بهتری رابطه رو نتونید از خودتون تصور یا توقع داشته باشید. میتونه توی پول باشه، هر چیزی میتونه بر اساس باورهای ما شکل بگیره. و برای همین حالا وقتی ما یه دوره باور محدود داریم، اتفاقی که برامون میفته اینه که باورمون تبدیل میشه به کامفورت زون ما. کامفورت زون میشه محدوده امن ما و کامفورت زون وقتی شد، هر چقدر که ما راحت نباشیم تو اون کامفورت زون، خوشحالم ازش نباشیم، ولی باز هم بهش عادت میکنیم چون برامون بهتره، راحت‌تر میتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم و دیگه از اون کامفورت زون بیشترش رو داشتن سخت میشه. و اینجاست که تپینگ به کمک ما میاد، چون این کامفورت زون و این باورهای محدود روی سیستم انرژی های ما تاثیر میذاره و اینجا تپینگ به ما کمک میکنه که ما اون محدوده امنمون رو پیداش بکنیم و بعد روی ناراحتی هامون، جایی که سخت جلوتر بریم، تپ کنیم و کمک بکنیم که از بین بره. And could you just tell us a bit more about just a few couple of like example on comfort zone? It could be like whatever. I just want to give our audience some example of what is comfort zone, how we could stuck in comfort zone. In a house, you have a thermostat for how hot the room should be, and when it gets hotter than that, the air conditioning comes on, and when it gets colder than that, the heater comes on. Yeah, we have the same kind of thermostat for our health. So like our body weight, if we start to, we've decided how heavy we're supposed to be because we may feel safer being overweight. And so if we start to get heavy, we have a thermostat of how heavy we should be. If we start to get heavier than that, we'll lose weight. But if we lose more weight, we'll put it on. Same with money. We have a certain amount of money that we're supposed to have. If we start to make more money, we're going to start spending it, losing it. But if we have less money than that, then we're going to find ways to make more money. Because we have this idea of this is what feels right based on my experience, based on what I've been told by my parents, by society, whatever that is. And then also, human beings love to be right. So we will prove ourselves right. So if I have this belief that I can only make so much money per year, if I have a chance to make more money, I'll somehow mess that up. I'll miss opportunities, I'll miss appointments, I won't make phone calls. And so I'll end up making the same amount of money. And then I say, see, I was right. That's how much money I can make. I can't make any more than that. I can't be any different than what my thermostat is. Yeah, I love that example of thermostat. It's kind of quite makes sense, you know, how it does work. Yeah, fantastic. من از آقای براد پرسیدم که خب حالا ما چجوری باید بفهمیم کامفورت زون چیه، چطوری بفهمیم که این باورها داره تو زندگی ما دردسر درست میکنه و واقعا باور ماست که مشکل ایجاد کرده. و مثالشون خیلی بامزه بود. گفتن مثل ترموستات، سیستم باور ما مثل ترموستات عمل میکنه. ترموستات رادیاتورها یا حالا نمیدونم فارسیش بخاری های خونگی و اینها، دیدین یه چیزی داره، یک سیستمی داره که تا یه حدی شما ستاپ میکنید که هوای خونه مثلا گرم بشه، مثلا روی 20 درجه. هر وقت رفت روی 20 درجه یا رفت بالاتر از 20 درجه، یواش یواش ترموستات دمای خونه رو برمیگردونه به عددی که شما
ستاپ کردید. هر وقت رفت زیر ترموستات مثلا شد 15 درجه خونه سرد شد، این ترموستات دوباره برمیگردونه همه چیز رو رولی که شما ستاپ کردید. حالا باورهای محدود ما دقیقاً داره همین کار برای ما میکنه. یعنی let me just turn off the comments. Oh, yeah. Yeah, I think some people have an internet issue as well, so they've been asking if you can just turn off the comments. Sorry. Yeah, okay, this is live. اوکی، حتما به کامنت ها پرت شد که میگفتین کامنت ها رو ببندین. اوکی، و حالا ماجرا اینجاست که تو سیستم باور ما وقتی این ترموستات روشن میشه، شما ستش کردین که تا اینجا من میتونم وزنم باید انقدر باشه، حتی اگه اضافه وزن دارم ولی تو مغز من بنا به یه باوری، بنا به یه اتفاقی اینجا ستاپ شد که من باید انقدر وزنم باشه. حالا وقتی وزنم مثلا اگه 100 کیلو هم وزنم میره رو 110، خود میاد پایین و اون 10 کیلو اضافه حل میشه، از بین میره. چرا؟ چون ترموستات ستاپ روی 100 کیلو. حالا یا پول، در مورد پول مثلا من سالیانه باید انقدر پوند یا انقدر ریال تومن درآمد داشته باشم. حالا از این که بره بالاتر بر من سخت میشه و اون ترموستات طوری عمل میکنه که اینو بیاره پایین برسونه به همون عددی که ما حالا به طریقی یاد گرفتیم یا به همون تزریق شده. و یه جمله خوبی که براد گفت این که ما آدما دوست داریم که حق با همون باشه و حرفمون ثابت بشه. در نتیجه ممکنه که ما میگیم اوکی من سالی مثلا 20 میلیون باید درآمد داشته باشم، ولی تو ذهنم ترموستات روی 10 میلیون ستاپ شده. حالا اتفاقی که میفته من کاری که باید بکنم نمیکنم، تماسی که باید بگیرم و نمیگیرم، ایمیلی که باید بدم و نمیدم، یه کارایی رو نمیکنم و بعد میبینم که ببین من همه تلاشمم کردم ولی بازم اون 10 میلیونی که اضافه میخواستم و به دست نیاوردم. و بعد میگم دیدین گفتم اصلا راه نداره و من نمیتونم اون پول رو دریافت کنم، در حالی که یه ترموستات اون داخل داره عمل میکنه و شما هرچی هم میرین بالا یه کاری میکنه تا یواش یواش دوباره برگرده رو عددی که باید باشه. Yeah, so thank you for that, Brad. So with that in mind, the next step is to just find a way to overcome it, I think. Yes. Yeah. Ideally, yes. Yeah, because we now realize how important is that and how it could block us of any goal. It's not only about wealth or these kind of things or success. It could be anything. It could be anything. Yeah. And for me, one of the most important things is how we share our gifts and talents with the world. And so when we limit our lives, for instance, if we limit our wealth and our success, we're also going to be limiting the amount of service we bring to the world. We're going to be limiting how much we share our gifts and talents. So clearing these limiting beliefs, it's a win-win situation. It's good for us because we get to have a better experience of life, but it's also good for the world because we're more likely to bring more of ourselves to the world. That was lovely. Yeah. So now we have another reason to just get rid of that. Yes. اوکی آقای براد، من داشتم بهشون گفتم پس با این حساب ما میفهمیم که چقدر داره تو زندگی ما این باورهای محدودمون دردسر درست میکنه، ما رو گیر میندازه و دقیقاً جلوی ما و خواسته هامون ایستاده. حالا هر خواسته ای که ما داریم این باورهای محدود همش داره دردسر درست میکنه. و صحبت آقای براد خیلی اینسپایرینگ و الهام بخش بود برای من. میگن که ما وقتی خودمون و توانایی هامون رو محدود میکنیم یه اتفاقی که میفته اینه که در واقع داریم اون تالنت و خلاقیت و اون استعدادهای ذاتی خودمون، هدیه‌ای که ما میتونیم به جهان داشته باشیم رو هم داریم در واقع جلوش رو میگیریم. چون وقتی اجازه نمیدیم که تمام توانمندی هامون خودش رو نشون بده و خیلی کوچیک و محدود فکر میکنیم و زندگیمون تجربه خیلی جذابی نمیشه، در نهایت داریم اون گیفت خودمون، اون
توانمندی های خودمون رو به جهان پیرامونمون هم محدود میکنیم. حالا با پاک کردنش، با از بین بردنش، یه حسن بزرگش اینه که وقتی من تجربه بهتری از زندگی دارم، وقتی من توانمندتر دارم زندگی میکنم، میتونم به آدمهای پیرامونم، به دنیا سرویس بهتری از زندگی، از بودنم تو این دنیا ارائه بکنم. و من گفتم پس این خودش میتونه یه دلیلی باشه که ما بیشتر موتیویت بشیم یا انگیزه پیدا بکنیم برای اینکه اینها رو از بین ببریم. چون به قول برد این قصه یه ماجرای وین وینه، یه ماجرای برده که هم ما قراره تجربه بهتری از زندگی پیدا بکنیم، هم دنیا از بودن ما با تمام توانمندی هامون بتونه استفاده بکنه. So Brad, shall we do some tapping on that? I think we are Nah. we are willing to, yeah. Yeah, Absolutely, we should absolutely do some tapping on this. Yeah, that's fantastic. We are so lucky, you know, to have this opportunity to just tap with you right now. So من الان به آقای براد گفتم الان فکر میکنی دیگه وقتش نیست ما بریم تپ بکنیم، و گفتن که حسابی با کمال افتخار خیلی هم خوشحالم که بخوان این کار انجام بدم. اینه که ما الان میریم برای تپینگمون. Okay, we are all ready. Okay. So first, I'll ask everyone to go ahead and close their eyes and take a deep breath. ازتون میخوایم که هر جایی که هستین یه جای راحت بشینید، چشاتون رو ببندین و یه نفس عمیق بکشید. And think about some area of your life where you would like things to be better. و در مورد یه محدوده از زندگیتون فکر کنید که دوست دارید بهتر باشه. And just allow yourself to be aware of any belief that it can't be. و حالا توجه بکنید به هر باوری که اونجاست که بهتون میگه نه نمیتونی بهتر باشی. And notice what you feel in your body as you think about that. و ببینید توی بدنتون چه احساسی دارین وقتی که به اون باور فکر میکنید. Imagine yourself having things be better in that area, like better health or more money. و حالا ازتون میخوایم خودتون رو تصور بکنید که توی اون شرایطین که اون چیزها رو به خودتون اجازه دادید باشه. حالا پول بیشتر، موفقیت بیشتر، هر چیزی میتونه باشه. And notice where there might be some discomfort in your body. و حالا که داره توی ذهنتون اتفاق میفته و میبینیدش، ببینید آیا تو بدنتون جایی هست که احساس ناراحتی بکنه، با این دیدن احساس خوشایندی نداشته باشه. And let's tap. And I assume I'll say the phrases, then you'll repeat them back in Farsi. Yeah, great. Perfect. بریم تپ بکنیم. Even though I have these limiting beliefs, با اینکه من این باورهای محدود رو دارم، I choose to love and accept myself. انتخاب میکنم که خودم رو دوست داشته باشم و بپذیرم. Even though I have these limiting beliefs, با اینکه من این باورهای محدود رو دارم، I choose to love and honor myself. حالا انتخاب میکنم که خودم رو دوست داشته باشم و به خودم افتخار کنم. Even though I have these limiting beliefs, با اینکه من این باورهای محدود رو دارم، all these ideas about why things can't be better, تمام این فکر و ایده‌ای که چرا نمیتونه چیزا برای من بهتر پیش بره، all these ideas about why things shouldn't be better, تمام این فکرها و باورهایی که به من میگه چیزها، اتفاقات نباید بهتر از این باشن. and so I stop myself from having things be better. و من جلوی خودم رو میگیرم برای اینکه اون چیزهای بهتر رو نداشته باشم. And even though I have these limiting beliefs, با اینکه من این باورهای محدود رو دارم، I choose to deeply and completely انتخاب میکنم که عمیقاً و کاملاً love, honor, and accept myself. خودم رو دوست داشته باشم، خودم افتخار کنم و خودم بپذیرم. And maybe anyone else who contributed to these beliefs. و شاید هر کسی رو که توی این باورها نقش داره. All these limiting beliefs. تمام این باورهای محدود. All these limiting beliefs. تمام این باورهای محدود. These limiting beliefs about what I can have. These limiting. تمام این باورهای محدود.
Wow, that sounded a lot like English. Funny how sometimes it's just the same. It shouldn't be like that. Oh my God. My mind just got confused. Okay, what was the word? Where were we? Start over. Let's start the whole thing over again. Sorry. No, it's perfect. It's perfect. These limiting beliefs about what I can have. تمام این باورهای محدود در مورد چیزهایی که میتونم داشته باشم. These limiting beliefs about what I can do. تمام این باورهای محدود در مورد چیزهایی که میتونم داشته باشم. These limiting beliefs about who I can be. تمام این باورهای محدود در مورد اینکه چه کسی میتونم باشم. I have these beliefs about what is right. من این باورها رو دارم در مورد اینکه چه چیزایی درسته، تو ذهن من درسته. I have these beliefs about what's appropriate. من این باور رو دارم که چه چیزایی درست و به درد بخوره. I have these beliefs about what is safe. من این باورها رو دارم که این چیزا تا همین جاش امنه. And so I stop myself from doing certain things. و بعد من جلوی خودم رو میگیرم برای انجام دادن یه کارهای مشخصی. Sometimes unconsciously. بعضی وقتا کاملا ناخودآگاه جلوی خودم رو میگیرم. Even before I know what I'm doing. حتی با اینکه از قبلش میدونم میخوام چی کار بکنم. My unconscious mind ذهن ناخودآگاه من has decided I can't do it. تصمیم گرفته که نمیتونه انجامش بده. And so I stop myself. و بعد من جلوی خودم رو میگیرم. And I limit my experience of life. و بعد تجربه خودم رو در مورد دنیا محدودش میکنم. I limit my health. سلامتیم رو محدودش میکنم. I limit my wealth. ثروتم رو به یه اندازه خاصی محدود میکنم. I limit my happiness. شادی و خوشبختیم رو محدودش میکنم. Not because I'm bad or stupid. نه به خاطر اینکه آدم بد یا احمقی هستم. Not because I'm weak or lazy. نه به خاطر اینکه آدم ضعیف یا تنبلی هستم. But because I have this old programming. فقط به خاطر اینکه من این برنامه نویسی قدیمی رو تو مغزم دارم. Telling me what I'm allowed to have. که به هم میگه تو تا کجا اجازه داری داشته باشی. Telling me what is safe. به هم میگه تو تا کجا امنی که به دست بیاری. It doesn't feel safe to have more than I'm supposed to have. به نظر نمیاد بیشتر از اون حدی که تو ذهن من هست میتونم داشته باشم و برام امن باشه. So I choose to love and appreciate myself. حالا انتخاب میکنم که خودم رو دوست داشته باشم و از خودم قدردانی کنم. For all the ways that I've limited myself. به خاطر تمام راه‌ها و روش‌هایی که خودم رو محدود کردم. Believing that that was necessary. و فکر میکردم اینا ضروریه. I believed that those limitations were real. من باور کرده بودم که این محدودیت‌ها برای من واقعیه. And now I choose to reconsider that. و حالا انتخاب میکنم که یه بازنگری بهشون بکنم. Why couldn't I have more? چرا نباید بیشتر داشته باشم؟ Why shouldn't I have more? چرا نباید بیشتر داشته باشم؟ Because more is available. چون بیشترش وجود داره. هست. The universe has unlimited supply. کائنات نامحدود داره. And I am capable of far more than I know. و من لیاقت و توانمندی بیشتر و بیشتر داشتن رو دارم. بیشتر از اونی که فکر کنم. And when I limit what I receive, و من وقتی چیزی که میتونم به دست بیارم و خودم محدود میکنم، I also limit what I give. در نتیجه چیزی رو هم که به دیگران میدم محدودش میکنم. I'm capable of receiving more. من لیاقت بیشتر دریافت کردن رو دارم. I'm capable of giving more. و لیاقت بیشتر دادن رو هم دارم.
It's a win-win situation. این یه بازی دو سر برده. I'm allowing myself to clear these limiting beliefs. حالا به خودم اجازه میدم که تمام این باورهای محدود رو آزادشون بکنم. Clearing them at a cellular level. همشون رو پاک میکنم تا جایی که راه میده و میشه. Clearing them all the way back through my past. از تمام گذشتم این باورهای محدود رو پاک میکنم. Back through all the times in my life. همه وقتهایی که در گذشتم بوده. That convinced me that these limitations were real. که منو متقاعد کرده این باورها واقعی‌اند. این محدودیت ها واقعی‌اند. I was doing the best I could. من داشتم بهترینم رو انجام میدادم. And the people who taught me were doing the best they could. و دیگران به هم اصلا اینجوری یاد دادن که اونا هم دارن بهترینشون رو انجام میدن. I may have taken on these limiting beliefs. شاید من این باورهای محدود رو گرفتم. Because they were my parents. به خاطر اینکه مال پدر و مادرم، خانواده‌ام بودن. And part of me might say, و ممکنه یه بخشی از من میگه if I let go of this limiting belief, اگه این باورها رو رها کنم I'll be dishonoring my parents. ممکنه به پدر و مادرم و باوراشون دارم بی احترامی میکنم. And they can tap on that. اونا هم میتونن روش تپ کنن. Because the best way to honor my parents چون بهترین راهی که بتونم احترام بذارم و افتخار کنم به پدر و مادرم is to be the best version of myself. اینه که بهترین خودم باشم. I am a gift that they brought to this world. من یه هدیه‌ام که اونا به این دنیا آوردن. And I choose to share it in the best ways possible. حالا انتخاب میکنم که این هدیه رو به بهترین شکل ممکن به جهان عرضه کنم. And if that means that I receive more, و اگه این معنیش اینه که هرچی بیشتر دریافت بکنم I choose to be okay with that. It's okay. اشکالی نداره. انتخاب میکنم که با این راحت باشم. It's safe to clear these limiting beliefs. حالا با پاک کردن و از بین بردن این باورهای محدود احساس امنیت میکنم. It's okay to clear these limiting beliefs. هیچ اشکالی نداره اگه این باورهای محدود رو رهاشون بکنم. There are other people out there آدمای دیگه تو این دنیا هستن who don't seem to have these same limitations. که این محدودیت ها رو ظاهرا ندارن. They are experiencing more health, wealth, and happiness. و اونا دارن زندگی با کیفیت بهتر، سلامت بیشتر، پول بیشتر رو تجربه میکنن. I choose to be open to the possibility حالا انتخاب میکنم برای این امکان خودم رو باز بذارم that I'm just as deserving as they are. که من هم به اندازه اونها لیاقت و ارزش این تجربه رو دارم. And I'm capable of far more than I know. و من ارزشمندی و لیاقت خیلی بیشتر از اون چیزی که میدونم رو دارم. As I think about having more, هرچی که فکر میکنم به بیشتر داشتن و به دست آوردن، as I think about doing more, همینطور که فکر میکنم به کارهای بیشتری انجام دادن، as I think about being more, همین که فکر میکنم به اینکه بهترین خودم باشم و بیشتر باشم، I choose to feel really good. همین که بهش فکر میکنم انتخاب میکنم که احساس بهتری داشته باشم. So I just move past those limitations. پس حالا فقط از تمام اون باورهای محدود گذر میکنم. And I choose to feel awesome about that in body, mind, and spirit. و حالا انتخاب میکنم از اینکه این احساس رو دارم، این تصمیم رو گرفتم، احساس فوق‌العاده‌ای داشته باشم توی بدنم، روحم و ذهنم. Take a deep breath. یه نفس عمیق بکشید. Close your eyes and think about what it is that you want to create and see how that feels now. حالا چشماتون رو دوباره ببندین و برگردید به همون تصویر اولیه‌ای که ساختید توی ذهنتون، چیزی که می‌خواستین به دست بیارید، و ببینید حالا که بهش نگاه میکنید چه احساسی دارید و چی فکر میکنید در موردش. Wow, that was great. Let me just
turn off the turn on the comments so then we can see what our audience are experiencing. Wow, that was great, Brad. And you know, every single word was just amazing. Thank you. Thank you. خب ما اینجا منتظریم ببینیم شما تجربتون چی بود، این تپینگ چطوری بود براتون، و دوست داریم من و براد که ببینیم شما این تپینگ براتون چطور بود. منتظر کامنتاتون. به به. Yeah. Ooh. They are just, yeah, they just enjoyed it and saying thank you. Yeah, fantastic. They feel better. And as you think about then what you want to create, notice maybe during the tapping you may have had some thoughts about why those beliefs might be there and different fears, and then you can keep tapping more specifically on any particular memory that comes up. Right, okay. So و حالا آقای براد میگن که اگر که در حین تپ کردن چیزای جدیدی به ذهنتون رسید، مثلا اینکه مثلا چیزای ناراحت کننده، ترس هاتون، اتفاقات در گذشته یا هر چیزی اتفاق الان براتون در حین تپینگ بالا میاد یا در آینده حتی تجربه میکنید، خیلی خیلی مهمه که روی همون تیکه تیکه ها هم تپ بکنیم. Well, you know, the comments is just overwhelming, Brad. Everyone has had a great experience with the tapping. And I just can't keep reading, but it seems it's been fantastic, and they had a great experience with that. Perfect. Yeah. And with, you know, that was a great point. It's really important to just, you know, kind of hunting, just seeing whatever is coming up, and then just tapping on every single thing, even it seems you know, not relevant or something, but it's always important. Am I right? Yeah. And sometimes those things that we think are irrelevant, it's like, oh, I don't need to tap on that. Yeah. Yeah, maybe you do. And it's our unconscious mind trying to protect us, because our unconscious mind says we need to stay in our comfort zone. If you tap on that, we're going to go outside of our comfort zone. That would be bad. Don't tap on that. Oh yeah, that's why maybe sometimes we are even resisting to do tapping. Oh yeah. Oh yeah. That's a key now. Okay. So آقای براد، من داشتم بهشون میگفتم که خب حالا ما خیلی مهمه چیزی که براد گفت، این که وقتی داریم تپ میکنیم و یه چیزی کشف میکنیم، یعنی متوجه میشیم من ترس دارم، من نگرانم، باید بتونیم همین تیکه تیکه ها رو پیدا کنیم و روی همین تیکه تیکه ها تپ کنیم. حتی ممکنه در لحظه احساس کنیم که ولش کن بابا، بی ربطی نداره، ولی I'm trying to make your face all your impression going to be translated. آره من دارم سعی میکنم عین همونجوری که گفته برد بگم و آره، و در نهایت ممکنه بگی نه بابا ولش کن نمیخواد، ولی واقعیت اینه که باید روش تپ بکنین، خودتون گول نزنین. همون چیزای کوچیک دقیقاً ناخودآگاهمونه که داره از ما محافظت میکنه نرین جلو. اوکی. سو اگر شما مثلا تپ بکنید و از اون محدوده امنتون بیرون بیاین و قدم بعدی رو بردارین، خب معلومه دیگه امن نیست، پس چرا باید تپ کنید؟ برای همین ممکنه خیلی وقتا حتی جلوی خودتون بایستید و تپ نکنید و اینجا همون مقاومتی که باعث میشه در واقع شما نتونید قدم بعدی رو بردارید و امن‌تر همینجا بایستید. این چیزیه که ما تو دوره سلف سابوتاژ هم در موردش حرف میزنیم. You know, I'm running another course which is all about self sabotage, and it just reminds me of, you know, how we sabotage our success, how we sabotage our, you know, anything, health, wealth, happiness. Self-sabotage is simply misguided self-love. We do it to protect ourselves based on old misunderstandings. Yeah, that's absolutely right. من داشتم میگفتم به آقای برایت هم که یادم افتاد به مطالبی که تو دوره سلف سابوتاژ میگیم که چقدر خیلی جاها
ما جلوی خودمون نیستیم و خیلی کارا رو نمی کنیم. و برد جمله بسیار درست و جالبی گفت، اینکه سلف سابوتاژ یا همون خود تخریبگری در واقع یه روش سلف لاو اشتباهیه. ما که من همین رو هم تو دوره سلف سابوتاژ مطرح میکنم که ما به خاطر اینکه از خودمون محافظت کنیم به یه راه اشتباهی میافتیم و با خود تخریبگری خودمون رو امن و ایمن نگه میده. Yeah, that was a great point as well, you know, because most of people here are also doing that self-sabotage stuff on their own. So, and that was a great point, you know, and how it was interesting how our limiting beliefs are connected, linked somehow to other behaviors, isn't it? و جالب بود این نکته از این جهت که چطوری باورهای محدود ما پشت رفتارهامون و عملکردمون در زندگیمون از جمله همون سلف سابوتاژ یا خود تخریبگری نیستن. So now Brad, I've got a question about, I think it should be the question from our audience as well. Is it all the, can we say all the limiting beliefs, most of them basically coming from our childhood? And is that really necessary to find out where or what is the root of these limiting beliefs? I mean, is it because I know there is a question about if we do these tappings like the one that you did on a daily basis, can we do clear or overcome it, or shall we do just go deep and do some like therapy work or, you know, deeper work on that? I think it depends, because certain beliefs may come from some deep, heavy stuff, and it may take more work. Some things you can clear in just a few moments of tapping. Yeah. Some other things we need to, there's a lesson for us. Maybe there's something we need to learn from delving in deeper. So there's not one right answer for that. Right. We do the tapping and we clear whatever we can. And then if we find here's some more that I need to go a little bit deeper on, then go deeper on those. Yeah. Okay. But again, all these daily stuff that we do tend to clear, you know, the blockage at some level anyway. Right. I recommend tapping on a daily basis because it's energy hygiene, just like physical hygiene. We take a shower, and so taking a shower every day, sometimes that's all you need. Now, if you've been working someplace and there's grease and the dirt is deeper, you're going to have to work a little bit harder to clean it off. So you nailed it. Okay. خب من سوالی که میدونم خیلی از شماها همینجور جداگونه هم از ما میپرسیم و میدونم احتمالا سوالتون هست، اینه که واقعا مهمه که ما حتما برگردیم و پیدا کنیم که ریشه این باورها داره از کجا میاد، از بچگی میاد، حتما باید پاکسازی بکنیم، حتما باید بریم گذشته رو پاک بکنیم و یا اینکه با تپینگ روزانه میتونیم کمک بکنیم بهش از بین بردنش. آقای براد میگن جواب چیزی که همیشه خود من هم به مراجعین و به دانشجویان میگم، هیچ وقت جواب مشخصی وجود نداره. برای هر کسی میتونه متفاوت باشه. برای کسی ممکنه با همین تپینگی که ما انجام دادیم یه دفعه گشایش رخ بده و یه وقتی میبینی برای یه کسی دیگه نیاز هست که کار بیشتری بکنه، تراپی بگیره یا هر چیز دیگه، یا بگه خودم به تنهایی دیگه نمیتونم جلو برم. ولی مهمه چیزی که براد میگه خب تپینگ مثل یک در واقع بهداشت روان و بهداشت انرژی، سیستم انرژی در بدنمون. همونطور که ما برای بهداشتمون باید دوش بگیریم، اینم روزانه ممکنه این کار انجام بدیم، اینم همینطوره. حالا اگر شما یه جای کار میکنی که مثلا پر از روغن و چربی و کثیفیه، خب طبیعتا حمامه رو باید یکمی بیشتر روتین باشه، یکم بیشتر روش کار بکنی و عمیق‌تر انجام بشه تمیز کردنه. الان توی این بخش هم همینه. ممکنه شما یه جایی نیاز داشته باشید که بیشتر پاکسازی بکنید، بیشتر کمک بگیرید روی مسائل عمیقتون، ولی خود تپین کرده به صورت روزانه کمک میکنه که در لول های این موضوع حل بشه. Yeah, fantastic. So I think you know the tap that we just did was kind of, it was like
you know, going around the problem, but it was to me, it was again very deep. So because we touched on the beliefs of our parents, our, you know, anyone who has been contributed to that. So I think even that tapping could be a really good help as well. Thank you for that. That kind of tapping on a daily basis will help you to clear those things out. And that's one of the things that I do in my morning routine is I often tap on, okay, whatever limiting beliefs I might have today, I want to clear those out so I can have the best day possible. Yeah, I did like that adverb of today. You put the today at the end. It means whatever is coming up today. I like that. That's a really good idea, actually. آقای براد بشنم. خب حالا پس ما همین تپینگی که الان انجام دادیم تو این لحظه خیلی خیلی کلی و عمومی بود، ولی خیلی لایه‌های عمیقی رو هم هدف قرار داد، چون ما روی باورهای پدر مادرمون صحبت کردیم و براد نظرش اینه که انجام دادن همین تپینگی که ما همین الان انجام دادیم توی برنامه روزانه و به طور مرتب میتونه در درجات خیلی خوبی بهتون کمک بکنه که باورهای محدودتون رو شروع بکنیم به از بین بردن و حل کردنش. و براد میگه من خودم توی برنامه روزانه صبح هم اینجوریه که مثلا ممکنه شروع کنم تب بکنم و بگم که با اینکه من این مشکل رو مثلا این باور محدود رو امروز دارم، و من خوشم اومد از این کلمه امروزی که ته جمله گذاشت، یعنی که ما هدف قرار میدیم همون چیزایی که فقط امروز داره مانع من میشه، نه لزوما تمام گذشتمون و تمام زندگیمون رو. Yeah, I still thinking about that word, and it just gave me a really great hint about tapping on myself, because sometimes it's not about just tapping on whole issue from whole your, you know, past or everything. It could be only the limiting belief or whatever just coming up and blocking you that day, the only that. And I really like that. That was a great hint for me. Good. Yeah, thank you. Yeah, it was fantastic. Brad, thank you so much for, you know, taking time and being with us for this summit, this year's summit. And before we wrap up, it just, you know, times is just flying. I can't believe. Yeah, before we wrap up, if there is anything that you want to share that we haven't already mentioned, anything, you know, it would be great. Well, in terms of limiting beliefs, we have some limiting beliefs about how much we're allowed to love ourselves. And to me, that's the most important thing, is learning to love yourself. And we have ideas, well, I should like myself a little, but I shouldn't really love myself. That's a limiting belief. Clear that, because the more you love yourself, the more you're going to share your gifts with the world, and the easier it is to see how lovable other people are too. So again, it's a win-win situation. Yeah. من از آقای براد خواستم که به عنوان حرف آخر اگر چیزی دوست دارم بهمون در مورد باورها اضافه بکنن، ایشون گفتن که شاید بد نباشه در کنار باورهای محدود به دوست داشتن خودتون نامحدودتر فکر بکنیم. خیلی وقتا آدما فکر میکنن که آره من باید خودم رو دوست داشته باشم، ولی حالا دیگه لازمم نیست عاشق خودم بشم. ولی واقعیت اینه که نه، اتفاقا روی خودتون کار بکنین برای اینکه بتونید عاشق خودتون باشین. هرچی بیشتر خودتون دوست داشته باشین، حتما آدم بهتری میتونین باشین و حتما میتونین، بازم بازی دو سر برده، و هرچی شما بیشتر خودتون رو دوست دارید، عاشق خودتونین، بیشتر میتونین به آدم‌ها عشق بدین، بیشتر میتونین برای آدم‌ها هدیه و وجود ارزشمندتری باشین. Yeah, thank you for that. It was brilliant point, and we usually tend to forget that we have a limiting belief on loving ourselves. That was a great point. و منم ازشون تشکر کردم به خاطر این جمله فوق‌العاده‌ای که گفتن، چون ما معمولاً میتونیم عاشق تمام دنیا باشیم، میتونیم عاشق آدم‌های دیگه باشیم، ولی توی دوست داشتن خودمون خیلی محدود و کوچولو به دوست داشتن خودمون اجازه بدیم اتفاق بیفته. Thank you, Brad. Thank you. Just let me say a massive thank you on behalf of our community, on behalf of all my friends here, to just, you know, taking time and joining us. It was a great talk, and
I really appreciate that. Thank you so much. And also, by the way, thank you so much for giving me that permission to translate one of your videos into Farsi, and I have made that, you know, Thank that you. podcast, and it will be ready tonight to just give away for our audience. And thank you for that permission as well. That's a gift from you, actually, not me. Well, it's a gift from you translating it and making it available. So thank you for what you're doing, Lily, and thank you for this opportunity to share this work with a broader audience, and for me to be able to be of service to people that I wouldn't normally be able to help. Yeah, but thank you so much. That was absolute pleasure. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Thank you. You too. Thank you. Bye. Bye. So, من از آقای براد تشکر کردم برای اینکه در کنارم بودن و همینطور به خاطر اینکه به من So it seems you can just work out the it should be a cross on right. Your... There we go. Bye everybody. Thank you. Bye. Thank you. Okay. از آقای براد تشکر کردم به خاطر حضورشون، به خاطر بودنشون در کنار ما، و ایشون هم خیلی خیلی خوشحال بودن از اینکه این شرایط فراهم شد که بتونن با یک جامعه بزرگتر و جدیدی در ارتباط باشن که به صورت عادی نمیتونن با شماها ارتباط برقرار کنن به خاطر زبان. خیلی به من لطف داشتن و تشکر کردن از این بابت. و یه چیزی دیگه که من ازشون تشکر کردم و میخوام خبر خوبش رو الان بشوزه، من کامنت ها رو باز بکنم، میخوام خبر خوبش رو الان به شماها بدم، اینه که آقای براد اجازه دادن که به عنوان جایزه و هدیه امشب که ما میخوایم به شما به همراهانمون توی لایو هدیه بدیم، یکی از فایل های صوتی ایشون رو، یکی از ویدیوهاشون رو که در رابطه با خودباوری ورای باور من ترجمهش کردم رو در واقع اجازه به من دادن که ترجمهش بکنم و آماده است امشب این فایل از تنور در اومده داغ داغ آماده است که به 10 نفر از شما به صورت رایگان هدیه داده بشه. این فایل اختصاصا فایل براد هستش و بسیار بسیار برای خود من کارگشا و عمیق بوده، تونسته کمک هم بکنه که به خودم کمک بکنم در مسیر رشد شخص فردی خودم و خیلی خیلی خوشحالم که تونستم این فایل رو ترجمه بکنم و برات هم کلی تشکر کرد که این اتفاق افتاده و شما الان دارید در واقع این تجربه رو پیدا میکنید که این فایل براد رو داشته باشید. حالا برای اینکه این فایل روی وبسایتمون از همین الان موجوده ولی برای 10 نفر 100% رایگان خواهد بود. برای اینکه این فایل رو داشته باشید توی پست بعدی براتون اطلاعاتش رو میگذاریم که میتونید در واقع باید شرایط مسابقه رو رعایت بکنید که شرایط مسابقه رو آخر صحبتم میگم. خیلی خیلی ازتون ممنونم که کنارم بودین امروز و در واقع امروز هم یک تجربه ویژه دیگه برای خود من بود. خیلی ممنونم ازتون. فردا قراره که دوباره با یک مصاحبه ویژه، یک موضوع خیلی ویژه که اختصاصا در مورد خانم هاست، یعنی هرچی خانم میشناسید رو ازتون خواهش میکنم که بهشون خبر رسانی بکنید که به لایو فردا شب ما بپیوندن. لایو فردا شبمون با یک استاد نازنین دیگه، یک دوست عزیزی هستش که در واقع ساعت 10 شبه. از الان بگم که آماده باشین و موضوعش در رابطه با چالش‌های زنانگی و دوران بارداری، دوران مادری و حتی میتونه دوران PMS برای خانم‌ها باشه که نمیتونن در واقع دارو مصرف بکنن و محدودیت‌های خودش رو داره. پس در نتیجه ازتون خواهش میکنم این گفتگو خیلی ویژه است، از دستش ندین و تا میتونید لطفاً برای حمایت ما هم که شده این محتوا رو، این نشست رو اطلاع رسانی بکنید. مرسی از لطفتون. دارم روبرون میبینم، پیاماتون رو میخونم،
ممنون از لطف و محبت شما، ولی برای اینکه از ما تشکر بکنید، برای اینکه خستگی ما در بره، بزرگترین هدیه‌ای که میتونید به ما بدید اینه که تا جایی که میتونید این رویداد رو با عزیزانتون به اشتراک بذارید، معرفیش بکنید به اطرافیان. چشم، حتما سیو میکنم. مهمه که رویداد رو به اشتراک بذارید. باور نمی‌کنید که چند ماه تلاش و کار و زحمت پشت این لایو ها و هماهنگیاش بوده. تنها راهی که در واقع شما میتونید خستگی ما را در ببرین همینه که اجازه بدین این رویداد بیشتر دیده و شنیده بشه و به گوش آدم هایی که بهش نیاز دارن برسه. در پایان فقط میخواستم ازتون براتون شرایط مسابقه رو بگم که حواستون باشه. تو مسابقه دیشب خیلی اشتباه شرکت کرده بودین، یعنی اینکه باید همه اون شرایط مسابقه رو که میگیم رو همه رو در یک کامنت پیاده بکنین، چون سیستمی که قراره قرعه کشی رو انجام بده وقتی تو چند تا کامنت میشه نمیتونه تشخیص بده و پیدا بکنه و به مشکل برمیخوره، یعنی شانس خودتون از بین میره. خصوصا برای جایزه امشب که انقدر ویژه و تازه از تنور در اومده، حواستون باشه تمام اون شرایط مسابقه رو، هشتگ رو، کامنت رو، منشن کردن، هر کاری رو باید بکنید فقط در یک کامنت انجام بدید که سیستم قرعه کشی بتونه شناساییش بکنه. من خیلی دلم می‌خواست میتونستم این لایو رو انقدر ادامه بدم که بشینم تک تک پیام‌های دلچسب شما رو بخونم، ولی میخوام که بذارم شما با آرامش خاطر برید و از شبتون نهایت استفاده رو ببرین و خیلی هم خوشحالم که اینجا دارم میبینم گفتین باورهاي محدود کنندتون رو پیدا کردین. این تپینگ و این لایو رو سیو میکنم تا یک هفته در پیج به صورت کاملا رایگان قابل استفاده است. حتما برگردید بهش و بارها ازش استفاده بکنید. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم و بهتون به داشتنتون افتخار میکنم. خدا نگهدارتون.